함께 기도하시고 찬양으로 나아가시겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 영과 진리로 하나님을 예배하기 위해 이 자리에 모였습니다. 하나님, 온 나라와 민족과 백성과 언어 가운데 찬양받기 합당하신 하나님을 높이며 나아갈 때 하나님, 나의 꿈을 내려놓고 하나님의 꿈과 비전으로 체험받는 시간 될 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 하나님과 동행할 그 힘을 얻을 수 있는 시간 될 수 있도록 우리와의 시간 함께하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 지금 모두 함께 자리에서 일어나셔서 기쁨으로 우리 주 여호와 하나님께 찬양하며 나아가시겠습니다. 이 힘과 마음과 뜻을 다해 주 여호와 하나님을 사랑하는 그 명령을 따라서 우리 함께 즐거움으로 주 하나님께 찬양하며 나아갈 소망합니다. He shakes every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into darkness, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Put your hands together. His voice will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His arm never tires. His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Now you sing. Call the name, call the name, call the name Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. We call the name, call the name, call the name. His name is Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Now listen to who our God is. Our God is Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battle. Yes, He does. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Now you sing. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, victory. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. We declare who our God is. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Yeah. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name, call the name, call the name Jehovah. And all our praise, all
name, our God Jehovah. You sing, your name is the highest, your name is the greatest, Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, your throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let your church sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever and ever, forevermore. And the angels cry, Holy, all creation holy. you are lifted high, holy, holy forever. Let your church sing this song. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. We praise the most holy name. 그리고 우리 함께 모두 감사와 영광의 박수를 우리 가장 그 거룩하신 이름 여호와 하나님께 올려드리겠습니다. 하나님 주 여호와만이 이 시간 우리의 예배를 받아주시옵소서. 오직 그 가장 거룩하신 이름 여호와, 그리고 보좌에 앉아 계신 예수님, 그리고 이 시간 우리와 함께 하시는 성령님만이 우리 예배를 받기 합당하십니다. 우리 가운데 찬양받기 합당하십니다. 우리 이 시간 그 이름 앞에 우리가 기도함으로 나아갈 때 하나님, 우리가 그 거룩한 여호와 하나님께서 주시는 새 힘을 얻기를 원합니다. 그 새 힘으로 인해서 우리가 우리 가정 가운데, 또한 나의 직장 가운데, 우리의 삶의 터전 가운데 우리가 잃어버렸던 그 하나님의 꿈을, 하나님의 비전을 회복하기 원합니다. 또한 더욱 특별히 우리의 다음 세대들 가운데 하나님의 꿈과 비전을 더욱더 부어주셔서 이 세상에 감당치 못하는 자들로 서게 하여 주시옵소서. 우리 다 함께 소리내어서 우리가 함께 축복하며 기도하며 나아가시겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 우리가 그 가장 거룩한 여호와 하나님만을 예배하며 나아갑니다. 그 하나님 앞에 우리가 기도함으로 나아갑니다. 우리에게 이 기도의 능력을 허락하시니 감사합니다. 모든 민족과 백성과 나라와 방언과 또 모든 언어와 모든 세대 가운데 찬양받기 합당하신 주님을 우리가 온 교회가 하나로 연합하여 예배할 수 있게 하시니 감사합니다.
하나님, 우리가 주님 앞에 더욱더 구하며 나아가기 원하는 것은 하나님, 우리에게 하나님의 꿈과 비전을 허락하여 주시옵소서. 우리에게 그 잃어버렸던 꿈과 비전을 회복시켜 주시옵소서. 또한 더욱 특별히 이 세상을 살아가는 우리 다음 세대들에게 그 하나님의 꿈과 비전을 더욱더 부어주셔서 하나님, 이 세상이 감당치 못하는 자들로 서게 하여 주시옵소서. 하나님, 또한 우리 온 교회가 연합하여 나아갈 때 하나님께서 우리에게 그 다음 세대를 일으킬 용기를 허락하여 주시며 새 힘을 허락하여 주시며 예수 안에서 하나됨을 허락하여 주시옵소서. 그렇게 하며 나아갈 때 하나님께서 우리 교회의 꿈과 비전이 되시며 우리 다음 세대의 꿈과 비전이 되시며 우리 3040과 5060과 또한 청년들과 PTM의 꿈이 되시는 줄로 믿습니다. 하나님, 그 우리의 꿈이 되시는 주님과 동행할 수 있도록 하나님, 이 시간 우리에게 새 힘을 허락하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하며 나아갔습니다. 아멘. 이 시간 우리의 다음 세대들 함께 이 노래로 축복하시겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 자리에 앉으셔서 계속해서 예배로 나아가시겠습니다. 이 시간 계속해서 하나님을 예배할 때 오직 우리에게 힘과 비전과 주님의 소망을 부어주시는 하나님을 바라보며 나아가기 원합니다. 우리가 주님만을 바라보며 나아갈 때 우리에게 하나님 나라의 꿈과 비전을 더욱더 부어주실 것을 믿으며 함께 찬양하며 나아가길 소망합니다. 시선은 오직 주님께 드립니다. 내 몸으로부터 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라지네. 주의 일을 보겠네.
역사하시며 우리 가운데 영광 받으신 하나님께 우리 감사와 찬양의 박수 올려드립니다. 주님만이 영광 받으시옵소서. 우리가 주님만을 바라봅니다. 아멘. 이 시간 함께 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 태초부터 천지 창조의 주인이신 여호와 하나님, 오늘도 신령과 진정으로 찬양과 예배를 받으시기에 합당하신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 지난 한 주도 하나님의 보호 아래 죄의 유혹 속에서 승리하게 하신 하나님께 감사를 드립니다. 직장에서 그리고 가정에서 삶의 모든 영역은 평탄하지 않았지만 어떤 시련 속에서도 하나님의 사랑과 은혜로 하나님의 말씀에 순종하며 굳건한 믿음으로 바로 세워주신 은혜에 감사드립니다. 하나님, 지금 이 시간에도 전쟁과 자연의 기간으로 하여금 힘든 시간을 보내는 각 나라와 민족이 있습니다. 서로 시기하며 전쟁과 폭력으로 여러 난민들이 발생하며 삶의 불안과 절망 속에 있는 모든 이들에게 하나님의 사랑과 긍휼하심으로 이 땅의 평화를 간절히 기도합니다. 하나님, 지난 시간들을 돌아보며 하나님이 싫어하는 일들을 싫어하지 못했고 하나님이 좋아하시는 일들을 좋아하지 못했음을 깊이 회개하며 용서를 베풀어 주시옵소서. 회개하지 못하고 낮은 자세로 순종하지 못했음에 다시 한 번 더 용서를 빕니다. 저희를 긍휼히 여겨주시고 은혜 베풀어 주시옵소서. 이번 주에도 이슬 순장 교구장 리트릿을 위하여 기도합니다. 리트릿을 준비하는 모든 시간에 주님을 더욱더 알아가는 귀한 섬김으로 인도하옵시고 리트릿이나 스텝 분들의 섬김과 안내에도 성령 충만함으로 인도하시옵고 그 센터를 통하여 하나님의 임재와 능력이 임하게 하시옵소서. 그리하여 리더십 수련회를 통하여 하나님의 자애로운 음성에 귀 기울이고 주님의 말씀을 마음에 새기며 하나님을 향한 사랑을 순종으로 섬기는 리더십이 되게 역사하여 주시옵소서. 하나님, 벨브 캠퍼스에서 선라이트 성탄절 뮤지컬을 위하여 기도합니다. 준비하시는 정선희 전도사님과 여러 선생님, 하나님의 사랑과 지혜로 인내하며 우리의 차세대가 하나님의 기쁨이 되는 믿음의 자손으로 세워주시기를 간절히 기도합니다. 서로 함께 협력하며 잘 준비하여 이 세상을 다스리시는 하나님의 위대하심을 잘 표현하는 복된 복음의 뮤지컬이 되게 인도하시옵소서. 하나님, 감사의 달 11월이 시작되었습니다. 매일의 삶의 생명으로 인도하시는 하나님께 감사를 드립니다. 감사의 달을 통하여 지난 시간과 주위에 감사할 일들을 다시 한 번 더 되돌아보며 조용히 묵상할 수 있는 시간으로 인도하여 주시옵소서. 하나님, 지금 진행되고 있는 대신방 기간 목사님을 성령의 능력으로 붙드셔서 신방이 끝날 때까지 피곤치 않게 하옵시고 전하시는 주님의 말씀이 그 가정에 꼭 필요한 새 힘을 얻는 소망의 메시지로 능력을 베풀어 주시옵소서. 또한 육체적으로 힘들고 아픔에 치유와 회복이 있게 하옵시고 경영하는 사업의 확장 그리고 가정의 화평함으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 주님의 교회를 위하여 귀하게 쓰임받는 일꾼이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 온 열방에서 주의 말씀으로 복음을 선포하시는 선교사님을 위하여 기도합니다. 그들의 이 미션에
건강 허락하셔서 성령 충만으로 땅끝까지 복음의 증인이 되게 붙들어 주시었고, 복음이 전파되는 곳곳마다 영혼이 회개하고 주님께 돌아오는 놀라운 역사가 일어나게 하시옵소서. 하나님, 오늘도 주의 말씀을 전하시는 송영세 목사님 시종 일간 성령 충만하게 붙들어 주시었고, 말씀의 능력과 치유가 있게 하시었고, 그리하여 이 자리에서 예배드리는 모든 자에게 하나님의 말씀을 사모하며 간절한 기대와 소망을 가지게 은혜 베풀어 주시옵소서. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 네, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 네, 오늘 특별히 또 방문하시고 또 등록하기 원하시는 분들은 예배 후에 제가 가리키는 왼쪽 방에 잠깐 우리 새가족팀 만나고 가주시면 또 감사드리겠습니다. 우리 형제 소식 먼저 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스에서 생명의 삶이 이번 달이 가장 많이 팔려서 또 몇 권을 갖다 놨습니다. 여러분 11월 달도 말씀과 함께 또 주님과 함께 동행하는 멋진 달 되시기를 바라고, 우리 필요하신 분들은 예배 후에 구입하시면 되겠습니다. 이번 금요일 토요일은 우리 벨뷰 캠퍼스 리더십 수련회가 있게 되겠습니다. 1박 2일 동안 우리 70여 명의 우리 리더십 패밀리가 가서 같이 기도하고 오게 됩니다. 여러분들 또 우리 리더들을 위해서 기도해 주시고, 수련회를 통해서 또 하나님의 꿈을 붙잡고 다시 새롭게 헌신할 수 있도록 여러분 함께 중보해 주시면 감사를 드리겠습니다. 한 가지 양해 부탁드리고 싶은 것은, 토요 새벽 기도회를 리트릿 센터가 너무 거리가 멀어서 이곳에서 하는 토요 새벽 기도는 이번 주만 여러분 가정에서 해주시기를 부탁을 드리겠습니다. 리더십 수련회에서는 토요 새벽 기도가 계속되지만 이곳에서는 이번 한 주만 여러분들이 가정에서 해주시면 감사를 드리겠습니다. 또 한 가지는 우리 벨뷰 캠퍼스 시니어 그룹은 프라임 타임 미셔너리, 우리 PTM입니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 시니어들과 함께 우리 성도들이 함께 동참할 수 있는 구제 긍휼 사역에 대한 광고입니다. 특별히 우리 타코마 푸드뱅크에 대한 내용인데요. 우리 프리덤 리버 아우리치 처치와 함께 우리 함께 이런 구제 긍휼 사역을 시니어들이 함께 하는데, 다음 주에 기도하시면서 준비가 되시면 캔 푸드, 드라이 푸드, 컵 라면 이런 부분들을 여러분이 가져오셔서 오늘 또 미리 또 여러분 공지된 분들은 그 박스에다가 넣어주시면 또 귀한 일에 쓰여지게 되겠습니다. 함께 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 우리 컨벤션 선교 단체가 운영하는 그 농장에서 대추가 올해도 수확이 돼서 판매가 되는데, 다음 주와 그 다음 주에 1갤론 팩이 30불에 판매가 됩니다. 여러분에게도 이 겨울철에 따뜻한 티를 마실 수 있는 또 귀한 또 선물이 되겠지만, 우리 여러분이 팔아주시면 또 커미션 선교단체와 커미션에서 파송한 선교사님들을 돕는 일에 사용되게 되겠습니다. 다음 주, 그 다음 주 티켓을 구매하시고 세 번째 주 후에는 이곳에서 여러분이 픽업할 수가 있겠습니다. 한 가지 더 안내사항 알려드리면, 어제 저녁에 특별히 우리 썬나잇에서 크리스마스 뮤지컬 준비를 하러 저녁 때 여기 오셔서 3시간 이상 학부모들과 학생들과 교사들과 우리 전도사님 또 담당 장로님이 수고하셨다고 들었습니다. 오늘 약간의 공지사항이 있기 때문에 우리 학부모님들, 특별히 1학년부터 5학년 학부모님들은 예배 후에 교재를 잠깐 유보하시고 곧바로 썬나잇 룸으로 가셔서, 이곳에서는 성가대 연습이 있기 때문에 우리 1학년부터 5학년 모이는 썬나잇 룸으로 가셔서 우리 10분, 15분 정도 간단한 어나운스먼트가 있다고 하니까 참여해 주시면
대단히 감사드리겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 여러분 또 주보 참조해 주시기 바라고, 또 밧델하고 여기하고 혼돈하지 마십시오. 밧델 주보를 잘못 보면 대추가 밧델 캠퍼스에서 픽업하는 거로 되어 있지만 벨뷰 캠퍼스 주보를 잘 보시면 여기서 픽업하는 거로 되어 있으니까 밧델 거는 참고하는 거고요. 여러분들은 벨뷰 부분들을 잘 보시면 되겠습니다. 예, 오늘부터 우리 4주 동안 요셉 시리즈 말씀을 우리 모든 캠퍼스가 함께 나누게 됩니다. 오늘 첫 번째 우리 요셉 시리즈 첫 번째 꿈을 더하시는 하나님이라고 하는 주제로 창세기 37장을 같이 보시겠습니다. 우리 창세기 37장 1절부터 11절 말씀이 되겠습니다. 같이 말씀을 봉독합니다. 같이 읽습니다. 야곱은 자기 아버지가 살았던 가나안 땅에 살았습니다. 야곱의 족보는 이러하니라. 요셉이 실제세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그의 아버지의 아내들 비라와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 이르렀더라. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색 옷을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 그의 형들이 그에게 이르되 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐, 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 11별이 내게 절하더이다 하니라. 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하매 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 내가 꾼 꿈이 무엇이냐, 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐. 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그의 말을 간직해 두었더라. 아멘. 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못하는 삼중고를 가지게 되면서 살아갔던 헬렌 켈러, 바로 그 헬렌 켈러가 한 유명한 말 중에 가장 불쌍한 사람은 장애가 있는 사람이 아니라 꿈이 없는 사람이라고 했습니다. 여러분이 아는 대로 요즘 우리가 큐티 말씀이 잠언 말씀이 되는데 잠언 말씀에도 보면 꿈이 없는 사람은 망한다 이런 내용도 있습니다. 마르틴 루터 킹 목사님은 I have dream, 나는 꿈이 있습니다. 그리고 그 꿈을 외치기 시작하면서 피부색으로 차별받는 공동체가 아니라 정말로 평등한, 인격으로 평등한 대접을 받는 하나님이 주신 꿈을 가지고 어려운 핍박 가운데서도 심지어는 암살까지 당했음에도 불구하고 마틴 루터 킹의 그 꿈은 오늘날 미국에서 실현될 뿐 아니라 흑인 대통령까지 배출되는 상황에 이르게 된 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 여러분에게는 하나님의 성도로서, 하나님의 자녀로서 어떤 꿈을 가지고 살아가십니까? 오늘 요셉이라고 하는 사람은 하나님이 주시는 꿈으로 살아갔던 사람입니다. 특별히 요셉의 꿈은 애굽의 총리가 되는 것이 목표가 아니었습니다. 여러분, 결론적으로 우리가 알게 되지만 요셉의 꿈은 꿈의 종착역은 총리가 되는 것이 아니라 요셉의 꿈은 총리가 되어서, 하나님이 세워주신 총리가 되어서 사람을 살리는, 생명을 살리는 그러한 하나님의 꿈을 성취하는 하나님의 꿈의 사람이 바로 요셉이었던 것을 보게 됩니다. 오늘 우리는 사업가가 되든지 직장인이 되든지 내 어떤 모습이 어떤 모습으로 있든지 간에 어떤 것이, 직업이 뭐가 되는 것이 내 꿈이 아니라 내가 의사가 되든 교사가 되든 사업가가 되든 직장인이 되든 그것이 내 꿈이 아니라 그 모든 것들을 통해서 어떤 직업이든지 간에 모든 직업을 통해서
하나님께 영광 돌릴 뿐 아니라 사람을 살리는 도구로 쓰임 받을 때 바로 요셉 같은 꿈에 헌신하는 그러한 결과를 경험할 수 있는 사람이 될 수 있다고 성경은 알려주고 있습니다. 얼마 전에 작고한 유명한 영향력 있는 목사님 팀 켈러 목사님이 특별히 책을 쓴 여러 가지 중에 내가 만든 신이라고 하는, 우상이라고 하는 그 책이 있습니다. 거기 보면 우리가 생각할 때 좋은 거지만 자칫하면 우상이 될 수 있구나 하는 것을 생각해 볼 수 있는 내용들이 나옵니다. 첫 번째가 뭡니까? 평생 소원. 어떤 사람에게는 아메리칸 드림, 내가 정말 로망이 있고 꿈이 있고 평생 소원이 잘못 정리되면 우상이 될 수 있다는 것이죠. 하나님의 꿈이 아니라 나의 꿈, 야망이 될 수 있다는 것이죠. 하나님의 비전이 아니라 내 개인의 욕심의 꿈, 내 개인의 희망사항의 꿈, 그것도 내가 만든 신이 될 수 있다고 팀 켈러는 도전하고 있습니다. 심지어는 내가 하는 사랑도 그렇게 바로 나의 야망의 꿈이 될 수 있고, 하나님이 부어주는 사랑 속에 통제받지 않는 사랑은 그것도 우상이 될 수 있다, 내가 만든 신이 될 수 있다 라고 말했고, 심지어는 돈도 중성입니다. 중립입니다. 정말 그 돈조차도 내 욕망이 더해지면, 욕심이 더해지면 우상이 될 수 있다고 말했고, 성취감도 그렇고 권력도 그렇고 다 내 야망이 되면 그 꿈은 하나님의 꿈과는 거리가 먼 상황이 될 수 있다고 팀 켈러는 오늘날 크리스찬들에게 도전하고 있습니다. 여러분, 특별히 하나님의 꿈은 성경에 보면 너무나도 명료합니다. 하나님의 인간에 대한 꿈은 생육하고 번성해서, 그리고 땅을 정복해서 땅을 다스리라는 그 말씀 속에 하나님의 꿈은, 사람에 대한 꿈은 창세기 1장 28절에서 정확하게 설명되고 있습니다. 그런데 인간은 다른 꿈을 꾸기 시작합니다. 인간은 사탄의 꼬임에 넘어가면서 자기가 하나님이 되려고 하는 꿈을 꾸다 보니까 에덴 동산에서 쫓겨나는 상황이 발생이 되었습니다. 여러분, 세컨드 찬스가 노아 시대에 하나님의 꿈하고 거리가 먼 사람들을 하나님은 다 홍수 심판으로 다 전멸시키시고, 하나님의 사람들, 노아 가족들에게 창세기 9장에서 창세기 1장 28절에서 했던 말을 반복합니다. 하나님의 꿈은 뭐라고요? 생육하고 번성해서 이 땅을 정복하고 다스리는 것이, 하나님의 뜻대로 다스리는 것이 하나님의 꿈이었습니다. 창세기 9장 1절에 똑같은 내용을 말합니다. 하나님이 세컨드 찬스를 주십니다. 사람 같지 않은 사람들, 자기 욕망으로 사로잡힌 사람들, 내가 하나님이 되려고 하는 사람들을 하나님은 다 홍수 심판으로 심판하시고, 노아 패밀리에게 하나님은 두 번째 하나님의 꿈을 말씀하십니다. 9장 1절에서 보면 생육하고 번성해서 땅에 충만하라, 같은 말을 반복하고 있습니다. 근데 여러분, 이 두 번째 기회마저 인간들은 놓치고 맙니다. 창세기 9장에 가면 인간들은 다른 꿈을 꾸기 시작합니다. 이번에는 바벨탑의 꿈을 꾸기 시작합니다. 내 이름을 내려고 합니다. 하나님의 이름이 영화롭게 되는 것을 바라보지 않고 내 이름을 내려고, 언어도 하나였던 시절에, 여러분, 말이 하나였던 시절에, 여러분, 하나됨은 좋은 거지만 나쁜 일에 하나됨은 패망의 지름길이 되는 것을 창세기 9장에서 보게 됩니다. 하나님은 말도 혼잡하게 하시고 흩어버리십니다. 그런데 인간들은 흩어짐을 면하기를 원하고 자기 이름들을 내기 원하는 바벨의 꿈, 자기네들이 또 하나님과 다른 꿈을 꾸기 시작하는 내용이 9장에서 나옵니다. 하나님은 흩어버렸습니다. 전능하신 하나님은 인간의 그 꿈이 계속되지 못하도록 막으셨습니다. 이것이 은혜인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내 야망의 꿈이 막힘을 받을 때 우리는 좌절할 수 있지만 오히려 이것이 우리에게는 은혜가 되는 줄로 믿습니다. 여러분, 창세기 12장에서 하나님은 세 번째 찬스를 주십니다. 이제 하나님은 새로운 사람, 우상만 섬기는 그
도시에서 우상을 섬기는 아버지를 둔 아브라함을 불러내셔서 이제 정말 하나님의 꿈을 또 펼쳐갈 수 있는 믿음의 사람, 꿈의 사람으로 아브라함에게 창세기 12장에서 새롭게 하나님의 꿈은 아브라함을 통해서 시작이 됩니다. 그 꿈은 아브라함의 아들 이삭에게 흘러가고, 이삭의 아들 야곱에게 흘러가고, 야곱의 아들 오늘 요셉에게까지 이 꿈이, 하나님의 꿈이 흘러 들어오는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 요셉의 이름의 뜻은 그는 더하실 것, 하나님이 더해 주신다 라고 하는 뜻이 요셉이라고 하는 이름의 뜻이 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 여러분에게 더해 주시는, 은혜를 더해 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 요셉에게만이 아니라 하나님을 믿는 우리 모두에게 하나님은 은혜를 더해 주시고 하나님의 꿈을 더해 주시고 하나님은 정말 복을 더해 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 특별히 성경에서 보면 요셉은 거의 흠집을 찾기가 어려울 정도로 흠이 없는 사람입니다. 요셉은 쭉 보면 예수님을 가장 닮은, 가장 이상적인 사람으로 묘사됩니다. 정직한 사람입니다. 아버지 야곱의 우리 상담학에서 배운 거를 적용해 볼 때는 안 맞아요. 본대로 배우는데 아버지는 사기꾼입니다. 속이는 자입니다. 야곱은 전혀 요셉하고 결이 다른 인생을 살아갔습니다. 그럼에도 불구하고 요셉은 정직합니다. 그리고 요셉은 또한 꿈의 사람입니다. 그리고 요셉은 믿음의 사람이요, 요셉은 용서의 사람인 것을 보게 됩니다. 여러분, 아브라함 이야기로 시작된 창세기가 이제 세 번째 하나님의 꿈을 아브라함을 통해서 펼치시는 내용이 요셉에 나오면서부터는 장수로 보면, 분량으로 보면 창세기 50장까지 거의 요셉에 대한 얘기가 계속 펼쳐집니다. 여러분, 놀라운 사실은 아브라함과 이삭과 야곱까지는 한 명 한 명씩 넘어가는 것 같은데 야곱에게 있어서는 또 다른 패턴이 보입니다. 야곱에게 있어서는 요셉에게만 복 주시는 것처럼 묘사되고 있긴 하지만 또 놀라운 사실은 예수님의 또 육신적인 족보는 유다를 통해서 흘러가지만 여러분, 야곱에서 있어서는 하나님의 복이 요셉으로만 흘러가는 것도 아니고 유다로만 흘러가는 것도 아니고 12지파 몽땅에게 흘러가는 모습을 보게 됩니다. 야곱이 죽을 때 12아들을 다 축복하시는데 12지파가 다 하나님의 복 안에 들어오는 모습을, 하나님의 꿈 안에 들어오는 것을 보게 됩니다. 개인 개인에게만 흘러가는 복이 야곱 자녀들에게서는 12아들 몽땅에게 하나님의 공동체 안에 들어오는 복이 펼쳐지고 있는 것을 보게 됩니다. 그 중에 특별하게 은혜를 받는 사람이 요셉과 또 우리가 또 살펴볼 수 있는 유다라고 하는 사람이라고 말할 수 있지만 오늘 이 요셉은 가정 환경으로 보면 이해가 좀 안 돼요. 아버지는 속이는 자인데 이 사람은 속일 줄도 잘 모르고 너무 눈치도 없죠. 센스도 없죠. 약간 애드립을 쳐야 되는데 형들한테 질투받기 좋게 너무 정직하게 자기 꿈 얘기를 하다 보니까 센스가 너무 없다 싶을 정도로 시기를 불러올 정도로 너무 A는 A다 라고 말하는 센스가 하나도 없을 만큼 정직합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 이 요셉에게는 정말로 강점이 많이 있지만 약점도 있습니다. 요셉에게도 여러분 시기를 불러오는 센스가 없는 게 이게 얼마나 위험한 건지, 여러분 시기와 질투가 얼마나 무서운지 아십니까? 사람을 미워만 해도 살인하는 자다라고 성경에 말씀도 있지만 여러분 시기가 최초의 살인을 가져왔습니다. 여러분 카인이 아벨이 예배 드리는 것만 하나님이 받으시는 걸 보면서 시기 질투에서 동생 아벨을 죽이는, 시기와 질투는 살인을 가져오는 엄청난 사건이 있었던 것처럼 요셉도 형들에게 시기와 질투를 당해서 사실상 죽은 목숨이었습니다. 하나님의 은혜로 구덩이에서 팔려가서 노예로 살아가게 되면서 또 하나님의 섭리를 경험하는 모습으로 가게 됐지만 사실은 센스라고는 하나도 찾아볼 수 없는 사람 중에 하나가 요셉이라고 또 말할 수 있습니다. 인간적으로 보면 약간의 흠이라고 할 수 있는 그러한 전혀 센스라고는 1도 없는 사람이 이 요셉이었던 것을 보게 되고, 요셉은 또 고자질의 대가예요.
너무 정직하게 고자질을 다 해버리는 거예요. 좀 봐주지. 그것도 권력입니다. 아버지가 채색 옷을 딱 입혀놓고 감독의 옷을 입혀놓고 감독을 시키니까 요셉이 막 감독을 너무 정말 정직하게 잘하는 거예요. 형들이 좀 못된 짓 하면 눈 감고 살짝 봐주기도 해야 되는데 정직하게 다 꼬아 바치니까 형들이 더 시기하게 되고 질투하게 되고 미워하게 되는 현상을 보게 됩니다. 완벽한 인간은 없지만 사랑하는 여러분, 그럼에도 불구하고 요셉의 단점의 그 이야기를 제가 설명했음에도 불구하고 요셉에게는 이름처럼 하나님이 더해주시는, 꿈을 더해주시고, 꿈도 오늘 보면 한 번에 하나의 에피소드만 있는 게 아니고 오늘 보면 두 번의 꿈이 있고요, 나중에 보면 창세기를 보면 문학적 기법이라고 할 수 있는데, 아이러니하게도 바로가 꾼 꿈도, 애굽이 총리가 되는 결정적인 꿈도 두 번의 꿈을 꿉니다. 여러분, 이 그 문학적인 기법이 뭔가 매치가 되는 기법이 나오고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 사람들은 하나님의 꿈을 이야기하면 우리는 만사형통을 그냥 세속적으로 일반 은총 속에서만 우리가 잘 되는 만사형통을 잣대를 가지고 있다 보니까 어떤 때는 고난도 하나님 안에서는 변장된 축복인데도 불구하고 어떤 때는 우리는 하나님의 꿈이 나에게 와닿지 않을 뿐 아니라 그 하나님의 꿈을 거부하는 경우도 성경 속에서 우리는 많이 발견할 수가 있습니다. 하나님의 꿈을 얘기할 때 사람들은 환영하지 않습니다. 노아는 하나님의 꿈을 받았는데 자기도 잘 몰라요. 자기도 한 번도 홍수를 경험해 본 적이 없는데 사는 평생 동안 방주만 짓는 꿈을 꾸고 그 꿈을 향해서 헌신합니다. 그리고 그 꿈을 말합니다. 이 방주 안에 들어와야만 당신이 삽니다. 노아의 방주의 문은 딱 하나뿐입니다. 예수님은 말씀하십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절입니다. 여러분, 노아의 방주는 예수님 안에 들어오는 사람은 살지만 들어오지 않으면 죽는다는 것처럼 어떤 은유적인 그러한 묘사를 할 수가 있을 것입니다. 여러분, 노아의 꿈은 사람들로부터 환영받지 못했습니다. 아무도 안 들어왔어요. 오히려 짐승은 강제적으로 모든 짐승의 종류대로 쌍을 집어넣었지만 여러분, 사람들은 한 명도 그 꿈에 호응하는 사람이 없었습니다. 노아의 패밀리만 그 방주 안에 들어오고 말았습니다. 여러분, 예레미야도 하나님의 꿈을 말합니다. 하나님께 돌아오지 않으면 우리 민족은 망합니다. 하나님께 돌아와야 되는, 하나님은 하나님의 백성을 망하게 하려고 하는 것이 목적이 아니라 회개하고 돌아오기를 원하는 예레미야의 눈물의 메시지, 하나님의 꿈의 외침을 사람들은 불편해했습니다. 사람들은 그 꿈을 호응하지 않습니다. 사랑하는 여러분, 예수님도 마찬가지입니다. 십자가의 복음의 꿈을, 하나님이신 예수님은 십자가의 부활의 꿈을 계속 전하고 있지만 헬라인들은 미련하게 여기고 유대인들은 도무지 믿어주지를 않습니다. 사랑하는 여러분, 그러나 십자가의 복음은 믿는 우리에게는 하나님의 능력이 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 크리스찬은 누굽니까? 하나님의 꿈을 믿음으로 붙잡은 사람인 줄로 믿습니다. 십자가의 복음을 붙잡은 사람들인 줄로 믿습니다. 우리는 죽어도 살겠고 십자가에서 사망 권세 이기신 하나님의 놀라운 비전, 살리시는, 생명을 살리시는 조에 영원한 생명을 주시는, 십자가에서 달려 돌아가심으로 영원히 사람을 살리시는 생명의 꿈을 주신, 복음의 꿈을 주신 하나님을 믿는 사람이 크리스찬인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 많은 사람들은 그럼에도 불구하고 자기의 꿈을 쫓아갑니다. 아메리칸 드림을 쫓아갑니다. 여러분, 하나님의 꿈을 거부합니다. 노아 시대의 사람들처럼 하나님의 꿈, 예수님을 믿으면 구원받는다고 하는 하나님의 복음의 꿈이 전해져도 사람들은 믿지 못합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 이 꿈을 누리는 삶을 살아가고 있습니다. 그리고 우리는 이 꿈을 전하는 선교적 사명이 또한 있는 줄로 믿습니다. 여러분, 이 요셉에게 또 약점이 성경에 보면 또 찾아볼 수 있는 장면이 있습니다. 여러분, 감옥에 gat혔는데 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장도 어떤 일로 감옥에 들어왔습니다. 그런데 꿈을 꾸다가 술 맡은 관원장은 풀려날 것을 예고해 줍니다. 그리고 술 맡은 관원장이 풀려날 때
요셉이 창세기 40장 23절에 보면 40장 14절에 보면 나가면 바로 왕한테 내가 너무 억울하게 들어왔으니까 나를 좀 잘 말해달라고 부탁을 합니다. 청탁을 합니다. 요셉이 사람한테 청탁을 하는데 재밌는 사실은 창세기 40장 23절에 보면 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 오히려 술 맡은 관원장은 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라, 이렇게 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 사람임에도 불구하고, 하나님이 더해주시는 은혜의 사람, 꿈의 사람임에도 불구하고 사람을 의지하면 하나님은 하나님을 의지할 때까지 하나님의 시간을 기다리시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 여러분, 사람을 의지하는 순간 2년 동안 요셉은 못 나왔습니다. 사람에 대한 기대를 완전히 내려놓을 때 2년 후에야 하나님의 타임, 하나님의 카이로스 시간 속에서 요셉은 그 감옥에서 나올 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 사람은 사랑할 대상이지 의지할 대상이 아니라는 사실을 또 한 번 요셉을 통해서 목도할 수 있게 되기를 바랍니다. 물론 우리가 강아지도 반려동물이라 의지가 되기도 하고, 또 남편은 아내가 의지가 되기도 하고, 아내는 남편의 의지가 되기도 하고, 순식구들은 순원들이 의지가 되기도 하고, 이 표현은 맞는 표현이지만 내 모든 것을 걸 만큼 의지할 대상은 아니라는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 사람은 사랑할 대상이라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 요셉은 사람을 의지하는 약점을 보일 때 하나님은 좀 더 그 내공이 또 깊어지기를 2년 동안 기다리셨다가 오히려 술 맡은 관원장조차도 요셉을 까맣게 잊어버리는 순간, 요셉도 이제 그 기대를 내려놓는 순간 하나님의 움직임은, 하나님의 역사는 시작되는 지점을 우리가 성경 속에서 보게 됩니다. 요셉이 거의 흠잡을 데 없는 사람이지만 사람을 의지하려고 했던 약점도 보여주고 있고, 고자질을 잘하는 약점도 보여주고 있고, 센스가 없는 약점도 보여주고 있지만 약점에도 불구하고 하나님은 더해주시는, 은혜를 더해주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 저는 여러분의 자녀들이 21세기 시애틀과 벨뷰의 요셉 같은 자녀들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 어떠한 고난이 있어도 더해주시는 하나님의 은혜가 있기만 하다면 어떤 고난 속에서도 지켜주시고 보호해주시는 하나님의 은혜만 누리는 것이 아니라 하나님이 입혀주시는 옷을 경험하는 하나님의 사람들의 간증이 우리의 일상과 고백이 될 줄로 믿습니다. 여러분, 사람이 입혀주는 옷은 언젠가 벗겨지게 되어 있습니다. 아무리 아버지가 채색 옷을 이뻐서 입혀줬고 특별해서 입혀줬지만 그 옷은 시기와 질투에 의해서 가까이가 아니라 아주 가까이 형들에 의해서 다 벗겨졌습니다. 사랑하는 여러분, 그리고 그 옷을 증거로 아버지한테 요셉은 죽었다고 거짓말까지 하게 되는 도구로 쓰여지고 말았습니다. 사랑하는 여러분, 사람이 입혀주는 옷은 벗겨질 때가 반드시 있다고 하는 사실인 것입니다. 여러분, 보디발의 집에서는 총무의 옷을 입었지만, 그러나 여러분, 보디발의 아내를 통해서 그 옷도 벗겨집니다. 억울하지만 안타깝지만 그 옷도 벗겨졌습니다. 심지어는 억울하게 죄수의 옷도 입었지만 그 죄수의 옷도 하나님이 벗겨주셨습니다. 사랑하는 여러분, 세상의 옷들은 다 벗을 때가 있지만 하나님이 입혀주시는 옷은 벗겨지지 않는 은혜의 옷이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 애굽의 총리의 옷은 하나님이 바로가 입혀준 것 같지만 하나님이 입혀주셨습니다. 그리고 그 옷은 바로가 죽고 그 다음 바로가 세워지고 왕이 바뀌어도, 새로운 바로가 생겨도 어떤 바로도 요셉의 옷을 벗길 자가 없었습니다. 하나님이 열면 닫을 자가 없고 하나님이 닫으면 열 자가 없을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분에게 하나님이 열어주시는 믿음의 길, 홍해같이 열리지 못할 것 같은, 여리고같이 닫혀서 도저히 열리지 않을 것 같은 문제가 있다 할지라도 하나님의 더해주시는 은혜가 이 한 주간 동안 있게 되기를 바랍니다. 그래서 정말 여러분의 사업이 막혀있다고 생각될 때 번성케 해주시는 에브라임의 하나님, 르호봇의 하나님, 더해주시는 하나님의 은혜가 여러분에게 또한 경험될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 요셉은 하나님이 주시는 옷을 경험합니다. 창세기에도 최초의 패션은
죄악으로 말미암았습니다. 벌거벗어도 부끄러워하지 않는 모습이었지만 죄를 짓자마자 인간은 나뭇잎으로 하나님과 나 사이를 가리고 그리고 하나님과의 관계가 멀어지는 모습을 봅니다. 그러나 하나님은 인간이 입은 옷을 벗겨주시고 하나님의 옷을 입혀주셨습니다. 그것이 가죽옷입니다. 바로 어린 양을 상징하는 가죽옷을 입혀주셨을 때, 그 보혈의 옷을 입혀주셨을 때 우리는 소망이 있는 줄로 믿습니다. 더해주시는 하나님의 은혜가 저는 여러분의 자녀들에게 있기를 바라고, 하나님이 입혀주시는 옷, 세상이 입혀주시는 옷이 아니라, 정말 부모가 입혀주는 채색 옷이 아니라 하나님이 입혀주시는 옷이 여러분의 자녀들에게 있기를 바라고, 여러분 가정에, 여러분 개인에게 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 입혀주시면 벗길 자가 없을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 요즘 우리 하나님의 꿈을 이야기할 때 결정적으로 와닿는 부분은 이겁니다. 하나님의 꿈은 총리가 되어서 나 혼자 잘 먹고 잘 사자, 이게 아니라는 사실입니다. 오히려 생명을 구하게 하려고 하나님의 꿈은 많은 사람을 구원하고자 하는 꿈입니다. 예수님의 꿈도, 십자가의 보혈을 흘리시면서 돌아가신 꿈도 바로 모든 인류를 구원하고자 하는, 생명을 구원하고자 하는 꿈이 하나님의 꿈인 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 직업이 무엇이든지, 사랑하는 여러분, 어떤 모습으로 있든지 생명을 살리는 하나님의 꿈이 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 특별히 오늘 이 하나님의 꿈을 보면 나만을 위한 게 아니에요. 어제 잠언 11장 큐티 말씀을 보았는데, 의인은 근면에서 재물을 가져도 나만 잘 먹고 잘 살자가 아니라 구제와 긍휼, 베푸는 그런 손길들이 계속 묘사되고 있습니다. 사람을 살리는 꿈. 그래서 정말 이번에도 제가 네팔 선교를 다녀왔지만 한 30-40불이면 한 아이를 후원할 수 있겠더라고요. 오래전에 저희도 월드비전이나 컴패션 단체를 통해서 우리 자녀들과 함께 후원을 했던 기억이 있는데, 이번에 네팔 단기 선교를 다녀오면서 정말 여기서는 작은 돈일지 몰라도 40불이면 50불이면 한 아이의 미래를 준비할 수 있는데 도울 수 있다는 사실을 생각해 보면서 새롭게 또 그런 일들을 해야 되겠다는 결단을 가지게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 정말로 어제 잠언 11장 말씀처럼 사람을 살리는 꿈이, 하나님의 꿈이 여러분의 꿈이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 교회가 뭡니까? 하나님이 세우신 교회가 뭡니까? 하나님이 세운 가정이 뭡니까? 교회 같은 가정, 하나님이 세운 교회가 있다고 한다면 생명을 살리는 공동체가 되어야 할 줄로 믿습니다. 교회는 생명 공동체입니다. 생명이신, 내가 길이요 진리요 생명이라고 말씀하신 예수 공동체가, 생명 공동체가 교회 공동체인 줄로 믿습니다. 교회는 건물이 아니라 믿는 사람의 무리, 에클레시아, 여러분과 제가 교회인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 해야 할 일이 있다면, 더해주시는 하나님의 꿈으로 헌신해야 할 일이 있다면, 우리는 생명을 살리는 일에, 구제 긍휼을 넘어서서 생명을 건지는 일에 요셉처럼 헌신할 수 있는 결단의 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다. 그래서 우리 김동호 목사님이 설교할 때 출세해서 이렇게 출세하면 사촌이 이렇게 땅을 사면 배가 아프다지만 많이 벌어서 남주자, 오히려 잘 벌어서 남주자, 이런 설교를 하셨던 말씀이 기억납니다. 크리스찬은 잘 벌어서 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 꿈, 야망, 일반 은총 속에서 보통 사람이 꾸는 꿈으로 살아가는 사람이 아니라, 하나님의 꿈은 생명을 건지는 꿈, 생명을 살리는 꿈. 요셉에게 부어주셨던 것처럼 이스라엘 백성을 살리고 애굽 땅을 기근에서 살리는, 생명을 살리는 꿈의 에이스로, 축복의 통로로 바로 이 요셉을 하나님은 꿈의 사람으로 더해주시고 은혜를 베풀어 주시는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 요셉의 아들의 이름이 두 아들의 이름이 요셉의 일생의 간증이, 그 이름을 보면 알 수가 있습니다. 요셉의 첫 번째 아들이 므낫세입니다. 두 번째 아들이 에브라임입니다. 나중에 할아버지 야곱에게 축복 기도를 받기도 하는데 이렇게 교차돼서 에브라임이 더 큰 축복을 받죠. 그래서 여러분, 므낫세라고 하는 이름의 뜻은 고난입니다. 여러분, 에브라임이라고 하는 이름의 뜻은 번성케 한다, 이런 뜻입니다. 여러분, 하나님의 꿈의 사람은 아무리 므낫세 같은 고난이 있어도
에브라임을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 하나님이 번성케 하시는, 생명을 번성케 하시는 은혜를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 살리시는 하나님, 하나님의 이 꿈에 헌신하는, 요셉처럼 헌신하는 결단의 사람이 저는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 그래서 정말 내 꿈은 야망이 될 수 있지만, 팀 켈러 목사님이 말한 것처럼 내 욕심이 들어가면 야망이 될 수 있지만, 하나님의 꿈은, 생명을 살리는 꿈은 정말로 하나님의 비전은 또한 교회 비전이 될 수 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 정말 바벨탑의 꿈처럼 내 꿈이 야망이 아니라 은혜를 더해주시는, 생명을 살리는, 요셉에게 부어졌던 더해주시는 그 꿈이 여러분과 나의 꿈과 비전이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 한 주간도 그 꿈에, 정말 더해주시는 꿈에 내 삶이, 내 정말 인생이 어디로 가야 할 것인지, 하나님의 꿈이 어디로 흘러가고 있는지를 요셉처럼 바라보시면서 정말로 고난도 있었지만, 므낫세도 있었지만, 에브라임, 번성케 해주시는 하나님, 사람을 살릴 수 있는 은혜를 주시는 하나님, 그 하나님을 요셉처럼 새롭게 경험하며 나아가는 이 한 주간, 우리 앞으로의 한평생이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님의 꿈이 나의 꿈이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 더해주시는 하나님의 꿈이 여러분의 자녀에게 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리 교회가 하나님의 꿈으로 충만한 교회 되게 도와 주옵소서. 야망이 아니라, 욕심으로 출발된 꿈이 아니라 생명을 살리는 하나님의 비전이 우리 가정과 자녀들의 꿈이 되게 도와 주시옵소서. 이 한 주간도 하나님의 비전, 하나님의 꿈, 십자가와 부활의 복음이 우리 모두의 꿈이 되게 도와주셔서 내가 어떤 자리에 있어도, 어떤 위치에 있어도 영원 구원의 꿈으로 나아갈 때 사람을 살리고 더해주시는 하나님의 은혜를 체험케 도와주시옵소서. 나만을 위한 이 한 주간이 아니라 요셉처럼 생명을 살리는 하나님의 꿈에 들여지는 이 한 주간 되게 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 마음의 고백으로 이 찬양 함께 하기 원합니다. 같이 우리 결단의 찬송 드리겠습니다. 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 세상을
하나님이 고백으로 나아갑니다. 더해주시는 하나님을 누리는 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 오늘도 이 시간 생명을 더해주시는 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 신앙의 고백을 하나님 한 분께만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 더해주시는 하나님의 꿈에 감사하며 그 꿈에 헌신하며 결단하며 나아가기를 소원하는 우리 모든 성도님들과 우리 성도님들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주 내 앞길 인도하니 내 모든 삶의 길들 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가시기 바랍니다.